آج کے ہمارے موضوعات، سب سے پہلا موضوع تمباکو نوشی ایک معاشرتی ناسور ہے، کس طرح اس تمباکو نوشی کو ختم کیا جا سکتا ہے، کس طرح لوگ اس کی لت کے اندر مبتلا ہوتے جا رہے ہیں اور دن بدن ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اس طرح جدید دنیا کے اندر روزانہ کی بنیاد کے اوپر کتنے سگریٹ فروخت ہوتے ہیں، کتنا سرمایہ ہے جو اس کے اوپر صرف کیا جاتا ہے، اور اس طرح کتنے لوگ ہیں جو اس مہلک بیماری کی وجہ سے روزانہ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارا دوسرا ٹاپک ہوگا کرپشن، تمام معاشرتی مسائل کی جڑ، کس طرح کرپشن نے معاشروں کو تباہ کیا، کس طرح کرپشن سے معاشرے کے اندر اقتصادی بحران جنم لیتے ہیں، سماجی بحران جنم لیتے ہیں، اور کرپشن کس طرح ایک معاشرے کو دیمک کی طرح کھوکھلا کر دیتی ہے، پھر وہ معاشرہ اپنا وجود سوسائٹی کے اندر برقرار نہیں رکھ سکتا۔ یہ ہمارے آج کے کور ٹاپک ہیں، ان کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ ان موضوعات کے اوپر ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے پاکستان سے سینئر جرنلسٹ جناب شاہد نذیر چودھری صاحب، جو کہ ایک انویسٹیگیٹو جرنلزم کرتے ہیں، اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ پاکستان پہ گراؤنڈ لیول کے اوپر کس طرح سے کرپشن ہو رہی ہے اور کس طرح اس معاملے کو روکنے کی بجائے کچھ حکومتی عہدیداران، کچھ ذمہ داران جنہوں نے اس چیز کا سدباب کرنا تھا، وہ کس طرح اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں اور اس کے سدباب کے لیے کیا تدابیر ہو سکتی ہیں۔ اور اسی طرح جو ہمارا پہلا ٹاپک ہے تمباکو نوشی کے حوالے سے، اس میں ہمیں جوائن کریں گے پاکستان سے ایک ہارٹ اسپیشلسٹ جناب ڈاکٹر زعیم الدین لکھوی صاحب، جو کہ ایک بہت مایہ ڈاکٹر ہیں پورے ملک میں، بلکہ اس کے علاوہ غیر ملکی دوروں پہ بھی جاتے ہیں، اور اس حوالے سے ان کی خصوصی ریسرچ ہے، وہ ہمیں بتائیں گے کہ کس طرح تمباکو نوشی انسان کی صحت کے اوپر مضر اثرات مرتب کرتی ہے، اور کس طرح وہ انسان جو تمباکو نوشی کی لت میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ دن بدن قدم بقدم اپنی موت کی طرف چلتا چلا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں اپنے پہلے ٹاپک کی طرف، تمباکو نوشی کی طرف۔ ناظرین کرام، اگر ہم تمباکو نوشی کے حوالے سے دیکھیں کہ مجموعی طور پہ دنیا کی تقریباً 20% آبادی اس تمباکو نوشی کی لت کے اندر مبتلا ہے، اور اسی طرح ایک اندازے کے مطابق دنیا میں روزانہ 18 بلین سے زائد سگریٹ فروخت ہوتے ہیں۔ تمباکو نوشی کی اگر تاریخ کے حوالے سے بات کریں تو تقریباً 8000 سال پہلے تمباکو نوشی کا پودا جو اس وقت موجودہ جنوبی امریکہ ہے وہاں پر لگایا گیا، اور تقریباً اس کے بارے میں جو تاریخ دان ہیں ان کا کچھ اختلاف ہے، لیکن جو راج قول ہے اس کے مطابق 2000 سال پہلے تمباکو نوشی کا باقاعدہ جو سیاسی مجالس ہوا کرتی تھی، جو ثقافتی مجالس ہوا کرتی تھی، وہاں پر اس کا باقاعدہ طور پہ آغاز ہوا، اور ان محافل کے اندر ابتدا میں تمباکو کو چبا کے استعمال کیا جاتا تھا، اور اس کے مختلف ذرائع تھے۔ جو موجودہ صورتحال ہے سگریٹ جو اپنی موجودہ شکل میں ہے، یہ تقریباً 19ویں صدی کے آخر میں اس شکل میں، اس کو اس فارم میں بنایا گیا، اور اس کو ڈبی کے اندر بند کر کے ہر انسان کی جیب میں رکھ دیا گیا، اور اس تک ہر انسان کی رسائی جو ہے وہ آسان بنا دی۔ پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ جو انسان تمباکو نوشی کیا کرتا تھا یا تمباکو کو چبایا کرتا تھا اس کو ایک اچھا انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، اس کو معاشرے میں شریف انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن اب جو اس کی موجودہ فارم ہے اس کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ ایک فیشن کا حصہ بن گیا ہے۔ اب ہر بڑی سیلیبریٹی ہے، ہر بڑا انسان چاہے وہ سیاستدان ہے، وہ سگریٹ کی ڈبی کو اپنے ساتھ رکھنا ایک فیشن سمجھتا ہے، اور اس سگریٹ کو جلا کے پینا اس کے اندر وہ اپنا ایک بڑاپن سمجھتا ہے، اور گویا کہ اب اس کو ایک شریف اور معزز لوگوں کی علامت قرار دیا جا چکا ہے۔ 16ویں صدی کے اندر تمباکو نوشی کی ابتدا ہوئی، اور پھر اس کا استعمال آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ سب سے پہلے یہ جو ہمارے معزز لوگ تھے انہوں نے اس کو اختیار کیا، مجالس کے اندر اس کا اختیار ہوتا تھا، پھر اس کے بعد جو سینئر سٹیزن تھے، جو بڑے لوگ تھے، انہوں نے تمباکو نوشی کو اختیار کرنا شروع کیا، اور اس کے بعد پھر یہ مرض نوجوانوں کے اندر پھیلا، اور نوجوانوں نے بہت تیزی سے اس عادت کو اڈاپٹ کیا، اور اس کے بعد پھر خواتین نے اس جو بری لت ہے اس کو اڈاپٹ کیا۔ اور ابھی جو تازہ صورتحال ہے، تازہ رپورٹ کے مطابق تقریباً اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں 46% مرد ہیں جو تمام لوگ سگریٹ نوشی کرتے ہیں، ان میں سے 46% مردوں کی تعداد ہے، جبکہ 10 سے 12% خواتین کی تعداد ہے۔ ہمارے پاکستان جیسے معاشرے میں جو کہ ایک مشرقی معاشرہ ہے، جہاں پر روایات کو بہت مضبوطی کے ساتھ ان کو پر عمل کیا جاتا ہے، اور جہاں پر سگریٹ پینے کو بہت معیوب سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر ہم بات کریں جدید دنیا کی، اگر ہم بات کریں یورپ کی، اگر ہم بات کریں امریکہ کی، تو وہاں پر سگریٹ نوشوں کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے، اور خواتین کی تعداد وہاں پر مردوں سے زیادہ بڑھ رہی ہے۔ اور خواتین کے لیے جیسے آپ جانتے ہیں کہ سگریٹ نوشی کس قدر مضر عمل ہے، خاص طور پہ وہ خواتین جو شادی شدہ ہے، کل کو جب ان کو پریگننسی کے مراحل ہوتے ہیں، جب ان کو بچہ پیدا ہونا ہوتا ہے، تو یہ سگریٹ نوشی ان کے لیے بہت زیادہ کمپلیکیشنز وہاں پر پیدا ہوتی ہیں۔
तंबाकू नोशी का इस्तेमाल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तंबाकू नोशी की खरीदो फरोख्त के ऊपर रोज़ाना तकरीबन बुनियादों पर रोज़ाना अरबों डॉलर जो है वो खर्च हो रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो सिर्फ पाकिस्तान का जो माशी साल 2014 था, जिसे हम FY 2014 कहते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ 64 बिलियन सिगरेट फरोख्त हुए, जिनकी तादाद 250 बिलियन रुपए के करीब थी। आप जरा तसव्वुर कीजिए कि एक साल के अंदर 250 बिलियन के सिगरेट पाकिस्तान के अंदर फरोख्त हुए और पाकिस्तानी कौम ने खरीदे। अगर ये 250 बिलियन रुपए कौम की तरक्की के अंदर सर्फ किए जाते तो आज पाकिस्तान कहां पर जा सकता था। अगर इन्हीं 250 बिलियन को पाकिस्तान के डैम फंड के अंदर जमा करा दिया जाता तो कितना ही बेहतर होता। और अगर इन्हीं 250 बिलियन के जरिए से पाकिस्तान के हर पैदा होने वाले बच्चे के ऊपर जो दिन ब दिन कर्ज बढ़ रहा है, उस कर्ज की अदायगी के अंदर इन 250 बिलियन को सर्फ किया जाता तो क्या ही अच्छा होता। लेकिन नहीं, हम लोग इन चीज़ों के ऊपर गौर नहीं करते। हमने 250 बिलियन कोई छोटी रकम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जला के राख करके हवा में उड़ा दिए। अमेरिका की महकमा सेहत की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक जो दिल के अमराज हैं उनके अंदर सिगरेट नोशी की वजह से 4 गुना खतरात आपके बढ़ जाते हैं। जो इंसान सिगरेट पीता है और जो इंसान सिगरेट नहीं पीता, तो जो इंसान सिगरेट पीता है इस बात का ज़्यादा इम्कान है कि वो इंसान दिल की बीमारियों के अंदर मुब्तला हो जाए। अगर हम बात करें कि तंबाकू नोशी के मुज़िर असरात कब वाज़ेह होना शुरू हुए, तो तकरीबन 17वीं सदी के शुरू में, 17वीं सदी के इख्तिताम में और 18वीं सदी के शुरू के अंदर जो डॉक्टर्स हैं और साइंटिस्ट हजरात हैं, उन्होंने इस बात के ऊपर रिसर्च करना शुरू की कि माशरे के अंदर कैंसर का मर्ज़ बहुत तेज़ी से फैल रहा है और ख़ास तौर पर नौजवान बच्चे इस मर्ज़ के अंदर बहुत मुब्तला हो रहे हैं। तो जब उन्होंने इसकी वजूहात के ऊपर रिसर्च शुरू की तो उनको पता चला कि इन तमाम बीमारियों के पीछे और ये इनकी जो इतनी ज़्यादा तेज़ी से अफजाइश हो रही है, उसके पीछे बुनियादी हाथ ये तंबाकू नोशी का है, ये सिगरेट नोशी का है। और तकरीबन बाकायदा तौर पे 1950 और 1960 में मुसलसल रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई, जिनकी बुनियाद पर यह बताया गया कि तंबाकू नोशी से फेफड़ों, मुंह, जिगर, दिल के अमराज, ये सब कैंसर्स इंसान को मुब्तला हो जाते हैं। और इस तरह की रिपोर्ट और इस तरह के वाक़यात और इस तरह के हादसात जो हैं वो लोगों के सामने आना शुरू हो गए। अच्छा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो पूरी दुनिया की सेहत को मॉनिटर करती है, अगर हम उनकी रिपोर्ट को देखें तो उनकी रिपोर्ट के मुताबिक रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 70 लाख के करीब लोग हैं जो सिगरेट नोशी की वजह से मौत का शिकार हो जाते हैं। और ये लोग सिर्फ अपनी जान के ऊपर ज़्यादती नहीं कर रहे, ये सिर्फ अपनी जान नहीं दे रहे, बल्कि इसके साथ साथ जिसे हम सेकंड हैंड स्मोकिंग कहते हैं, वो लोग जो सिगरेट नोशी तो नहीं करते लेकिन इसके बावजूद उनके धुएं की वजह से जो असरात मुरतब होते हैं दूसरे लोगों के ऊपर मुरतब होते हैं, जो छोटे बच्चे हैं और जो माहौलियाती तब्दीली इसकी वजह से पैदा हो रही है, उसकी वजह से तकरीबन हर साल 6 लाख मौत, 6 लाख मासूम जाने जो सिगरेट नोशी करते भी नहीं हैं, उनका कोई गुनाह भी नहीं है, वो ना इस लत के अंदर मुब्तला हैं, 6 लाख मासूम जाने हर साल तंबाकू नोशी के धुएं की वजह से मौत के मुंह में चली जाती हैं। तो हर इंसान जो तंबाकू नोशी कर रहा है, जो सिगरेट पी रहा है, उसको सोचना चाहिए कि मुआशरती हवाले से उसके ऊपर क्या जिम्मेदारी आयद होती है। वो किस तरह ना चाहते हुए, अनइंटेंशनली, मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी सोच ये होती है, लेकिन अनइंटेंशनली ना चाहते हुए भी वो इंसान दूसरे लोगों की तकलीफ का बाइस बन रहा है। और तकलीफ भी ऐसी तकलीफ है जिसकी वजह से अगला इंसान मौत के मुंह के अंदर जा रहा है। और इसका सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों के ऊपर, जो नोखेज बच्चे हैं, जो शीरखार बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा जो असर है वो उनकी सेहत के ऊपर पड़ता है। इसी गुफ्तगू को जारी रखते हैं। इस वक्त हमें पाकिस्तान से ज्वाइन किया है एक हार्ट स्पेशलिस्ट है मोहतरम जनाब डॉक्टर ज़ईमुद्दीन साहब ने। उनसे जानते हैं कि तंबाकू नोशी की वजह से क्या मुज़िर असरात हैं जो मुरतब हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले बहुत नवाजी डॉक्टर साहब, आपने अपना खुसूसी वक्त अनायत फरमाया। हाँ, हमारी गुफ्तगू चल रही है तंबाकू नोशी के हवाले से, तो आप एक हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, तो आप ज़रा बताइएगा कि जो इंसान तंबाकू नोशी करता है उसकी सेहत के ऊपर क्या मुज़िर असरात मुरतब होते हैं। तंबाकू नोशी का बराह रास्त असर जो है वो सबसे ज्यादा तो फेफड़ों पे पड़ता है, और उसके धुएं की वजह से फेफड़ों की जो बड़ी नाजुक सतह होती है वो मुतासर होती है। और फिर जैसे जैसे धुआं, ये तंबाकू नोशी का दौरानिया बढ़ता चला जाता है साल हर साल, तो ये मजीद डैमेज होता है। सबसे ज्यादा ये सांस की बीमारियां जो हैं उनकी वजूहात जो हैं उनमें तंबाकू नोशी सरफहरिस्त है। और ये सिर्फ खांसी बलगम
اور سانس کی تکلیف نہیں پیدا کرتی، بلکہ پھیپھڑوں کے کینسر کی سب سے بڑی وجہ بھی تمباکو نوشی ہے۔ ڈاکٹر یہ صاحب تو پھیپھڑوں کی جی جی، اور دل کی بیماریوں میں، دل کی بیماریوں میں اس کا کیا ہاتھ ہے؟ ہاں، اور پھر وہ تو براہ راست اثر ہے دل کی بیماریوں میں۔ تمباکو جو ہے وہ بھی تمباکو نوشوں کو عام لوگوں کی نسبت 2 سے 3 گنا زیادہ دل کی بیماری لاحق ہوتی ہے، اور فالج کا مرض بھی وہ بھی تمباکو نوشوں کو زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمباکو جو ہے اور اس کے اندر جو موجود مضر کیمیائی اجزاء ہیں وہ خون کی شریانوں کی اندرونی نازک جھلی کو زخمی کرتے ہیں، اور اس کے اوپر کولیسٹرول جمنے اور بعد میں اس کے اوپر مزید خون کا کلاٹ جمنے کا باعث بنتے ہیں۔ اور بنیادی طور پر جو اینڈوتھیلیم، جسے جو خون کی اندرونی نالیوں کی نازک جھلی ہے، اس کی انجری کا سبب بنتی ہے یہ تمباکو نوشی کے کیمیائی اجزاء، اور اسی کی وجہ سے بالآخر ہارٹ اٹیک اور فالج تک نوبت جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ اتنے خطرناک بیماری ہیں، اس کی آپ ایک ڈاکٹر ہیں، آپ کے پاس جو ظاہری بات ہے ہارٹ کے مریض آتے ہوں گے، اور زیادہ تر ان میں سے ایسے ہوں گے جو تمباکو نوشی بھی کرتے ہوں گے، اس سب کے باوجود لوگ کیوں باز نہیں آتے تمباکو نوشی سے؟ کچھ تو یہ ہے کہ ان کو ہیبٹ ہوتی ہے، ہیبٹ نہیں چھوڑتے، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ تمباکو نوشی چھوڑنے کو اپنے لیے ایک سبکی بھی سمجھ لیتے ہیں، اور تھوڑی بہت تو یہ فزیکل ڈیپینڈنس بھی ہوتی ہے کہ آدمی جسمانی طور پر تھوڑا بہت اس کی عادت کا شکار ہوتا ہے اور ڈیپینڈنس ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر یہ سائیکولوجیکل ڈیپینڈنس ہی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ اور اس کو ایک لوگ میڈیکل ماہر ہیں، تو آپ طبی حوالے سے کیا آراء اور کیا تجاویز دینے جائیں گے وہ ان لوگوں کو جو لوگ تمباکو نوشی چھوڑنا چاہتے ہیں؟ اس کے اوپر لمبی چوڑی آراء کیا، یہ چھوڑ دینی چاہیے، اور یہ جو ہے یہ ہر لحاظ سے انسان کے مالی لحاظ سے بھی، جسمانی لحاظ سے بھی یہ جو ہے یہ مضر ہے، اور روحانی لحاظ سے بھی یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی جو نعمت ہے بہت بڑی صحت، اس کو جب کوئی آدمی اپنے ہاتھ سے خراب کرے گا تو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے گا، اور جو ہے اس کے لیے کوئی رحمت کے فیصلے تو نہیں آئیں گے، پھر اس کی صحت بھی جائے گی، اس کا مال بھی خراب ہوگا، سارا کچھ ہوگا۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیز نقصان دہ ہے، اپنی صحت کو خراب کرنا جو ہے بالکل حرام ہے، اور ہمیں دینی لحاظ سے بھی، روحانی لحاظ سے بھی ہمارے مسلمان لوگوں کو اس سے باز رہنا چاہیے، اور جسمانی لحاظ سے جو اس کے اثرات ہیں وہ بھی بالکل واضح ہیں کہ یہ صحت کے لیے بری ہے، ہارٹ اٹیک کا سبب بنتی ہے، فالج جیسی موذی بیماری کا، جب کوئی فالج کا شکار ہو جائے تو اس کی سوچ خود اپنی یہ ہوتی ہے کہ فالج کا شکار ہونے سے بہتر ہے میں ماری جاتا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ ذرا میڈیکلی اعتبار سے کچھ سننے میں آیا کہ کچھ ایسی دوائیاں آ گئی ہیں جو ایک انسان کے لیے ممید و معاون ثابت ہو سکتی ہیں، جو اس بری لت سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، تو اگر کوئی دوائیاں یا کوئی اس طرح کا کوئی مشورہ ہو ہمارے ناظرین کے لیے؟ ہاں، وہ دوائیاں جو ہیں وہ ہر ملک میں ہر جگہ پہ مختلف ہیں۔ پاکستان میں باقاعدہ منجوز شدہ دوائی تمباکو نوشی کو ترک کرنے کے لیے جو ممد ہوتی ہے، وہ پاکستان میں تو ابھی تک فہرست میں نہیں آئی۔ باہر کے ملکوں میں کافی دوائیاں ہیں، تو آپ ریکمینڈ کریں گے کہ ان دوائیوں کو استعمال کرنا چاہیے؟ ان کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، لیکن جو تمباکو نوشی نہ ہی چھوڑ سکتا ہو اور دوائی کا سہارا لینا اس کے لیے ضروری ہو تو وہ پھر کرنی چاہیے استعمال۔ تمباکو نوشی تو بہرحال وہ سب سے بری ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ نشے کے حوالے سے تو کافی سارے ریہیب سینٹر پاکستان کے اندر موجود ہیں، تو آپ جیسے کہ گورنمنٹ کے حوالے سے ماشاءاللہ سیاسی حوالے سے بھی آپ کا ایک اثر و رسوخ ہے، تو کیا گورنمنٹ کی سطح کے اوپر بھی کوئی تمباکو نوشی کے حوالے سے جو گورنمنٹ ہاسپٹل ہے وہاں پر کوئی باقاعدہ ڈاکٹر موجود ہیں، یا کوئی کمپینز ایسی ہیں کہ جو لوگوں کو اس حوالے سے موٹیویٹ کریں کہ وہ تمباکو نوشی کو چھوڑیں، اور جو چھوڑنا چاہتے ہیں ان کے لیے رہنمائی کریں کہ آپ کس طرح چھوڑ سکتے ہیں، کیا کیا طریقہ کار آپ کو اختیار کرنے چاہیے؟ باقاعدگی سے گورنمنٹ کے لیول پہ تو ایسی کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے، لیکن جو ہے غیر سرکاری طور پر لوگوں نے اپنی کوئی اس قسم کی این جی اوز وغیرہ ہیں جو لوگوں کو اس بات کے لیے واکس کرتی ہیں، سیمینار کرتی ہیں۔ ہم خود بھی ڈاکٹر کے طور پہ بھی مختلف فورمز پہ جا کے سیمینار کرتے ہیں تمباکو نوشی کے خلاف بھی، اور لوگوں کو اس سے جان چھڑانے کی طریقے بھی سمجھاتے ہیں اور آمادہ بھی کرتے ہیں لوگوں کو۔
تو جو باقاعدگی سے گورنمنٹ کے لیول پہ اس پہ کوئی خاص ایسا نہیں ہے ڈپارٹمنٹ یا کوئی شعبہ ہیلتھ کا اچھا ڈاکٹر جو صاحب، اس یہ قسم کی تمباکو نوشی کی ٹریننگ۔ لت اس قدر یہ بری لت ہے، ہم نے بہت سارے ڈاکٹرز حضرات کو بھی دیکھا ہے وہ بھی اس لت کے اندر مبتلا ہوتے ہیں اور وہ خود سگریٹ نوشی کر رہے ہوتے ہیں، تو ڈاکٹرز کیوں کرتے ہیں سگریٹ نوشی؟ ڈاکٹرز کی سگریٹ نوشی کرنے کی بھی وجوہات تو وہی ہوتی ہیں جو عام صحیح، پبلک کی ہیں۔ حالانکہ ان کو تو زیادہ وہ بھی پتہ ہے ڈاکٹرز کو اس بارے میں۔ اسی معاشرے اور انسانوں کا یہ ایک حصہ ہے، تو صحیح، جہاں باقی چیزیں برے اثرات جو ہیں لوگوں کو لپیٹ میں لیتے ہیں، تو ڈاکٹرز کا بھی ایک مخصوص جو پرسنٹیج جو ہے وہ اس کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو گویا ڈاکٹر صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اویئرنیس تو دیں، لیکن اویئرنیس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک معاشرتی ماحول ڈیولپ کرنا ہوگا، تو میرے خیال سے اس میں زیادہ ذمہ داری ہماری گورنمنٹ کی آتی ہے کہ وہ اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ پابندی لگائیں۔ جب باقاعدہ طور پہ پابندی ہوگی تو اس کے بعد یہ سچویشن ہوگی کہ جب سگریٹ کوئی پیے گا نہیں تو میرے خیال سے معاشرتی جو پیر پریشر ہے اس کی وجہ سے بہت سارے جو اس کے اندر مسائل ہیں وہ ختم ہونے کا امکان موجود ہے۔ جی ٹھیک ہے، یہ ترغیب اور تبلیغ جو ہے اس سے فائدے تو ہوتے ہیں، لیکن لیجسلیشن جو ہے وہ بہرحال ایک قطعی فیصلہ ہوتا ہے صحیح اور بات، وہ بہت فرق ڈال دیتی ہے لیجسلیشن جو ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اب کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہوائی جہاز میں کوئی سگریٹ پیے گا؟ بالکل قانون موجود ہے، کوئی بھی نہیں جرات کرتا، ہوتا ہی نہیں، سگریٹ پیتا ہی نہیں ہوائی جہاز میں کوئی۔ اسی طرح گورنمنٹ اگر اس قانون کو مزید ایکسٹینڈ کر دے کہ سرے عام سگریٹ پینے پہ ویسے ہی پابندی لگا دے، کوئی سرے عام سگریٹ پیتا پکڑا جائے گا تو اس کو جو ہے وہ پکڑ لیا جائے گا، اس کو اچھا ایک ڈاکٹر صاحب، یہ مہینے کے جو لیے اندر موجودہ کر دیا حکومت نے جائے گا۔ گناہ ٹیکس کے نام سے سگریٹ نوشی کے اوپر کہا ہے کہ ہم سگریٹ کے اوپر گناہ ٹیکس لگا کے اس کو مزید مہنگا کر دیتے ہیں، تو اس آپ فیصلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بس یہ فیصلہ کچھ حد تک ٹھیک ہی ہے کہ کچھ تو بوجھ بنے نا سگریٹ پینے سگریٹ نوش کے لیے، لیکن یہ اس سے کچھ بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ بہت زیادہ فرق تو اسی بات سے پڑے گا کہ لیجسلیشن ہو اور جرم قرار دیا جائے سرے عام سگریٹ پینے کو۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمارا ساتھ دینے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ تھے ڈاکٹر زعیم الدین صاحب جو اپنی ماہرانہ آراء سے ہمیں مستفید کر رہے تھے۔ موجودہ گورنمنٹ نے بھی اس کے اوپر ایک ٹیکس لگانے کی کوشش کی ہے، اور ٹیکس کے ذریعے سے یہ کوشش ہے ان کی کہ اس جو ایک کبھی عمل ہے اس کے اندر کوئی کمی آ سکے۔ تو ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ گناہ ٹیکس کیا ہے، اور گناہ ٹیکس لگنے سے جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اس سے کوئی کمی واقع ہو سکتی ہے اور اس کے صحیح اقدام کیا ہو سکتے ہیں، اور ابھی ہم شرعی نقطہ نظر کے حوالے سے بھی تمباکو نوشی کے اوپر ہم بات کریں گے۔ لیکن ان سے پہلے یہاں پر ہم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، میں پروڈیوسر صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس رپورٹ کو چلائیں اور پھر اس کے بعد اپنے موضوع کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ سگریٹ نوشی ایک انتہائی بری عادت ہے، مگر اس کے باوجود دنیا میں تقریباً 1 ارب لوگ سگریٹ نوشی کرتے ہیں، جو کہ دنیا کی مجموعی آبادی کا 20% ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا میں روزانہ تقریباً 18 بلین سگریٹ فروخت ہوتے ہیں۔ تمباکو نوشی کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ تقریباً 8000 سال سے تمباکو کا پودا جنوبی اور شمالی امریکہ میں اگ رہا ہے، اور تقریباً 2000 سال پہلے ثقافتی مجالس میں تمباکو نوشی کا آغاز ہوا۔ ان محافل میں تمباکو کا استعمال چبا کر بھی کیا جاتا تھا۔ 16ویں صدی عیسوی میں تمباکو کا استعمال یورپ میں کثرت سے ہونے لگا، جبکہ 17ویں صدی عیسوی میں تمباکو باقاعدہ ایک صنعت کی صورت اختیار کر گیا۔ سگریٹ اپنی موجودہ شکل میں 19ویں صدی کے آخر میں بنائی گئی۔ تمباکو انڈسٹری کے سیاسی حلقوں میں اثر و رسوخ کے باعث تمباکو نوشی کا استعمال بہت بڑھ گیا۔ تمباکو کی خرید و فروخت پر روزانہ کی بنیاد پر اربوں خرچ ہوتے ہیں۔ صرف پاکستان میں معاشی سال 2014 میں 64 بلین سگریٹس پر 250 بلین روپے خرچ ہوئے۔ 17ویں صدی کے شروع اور 18ویں صدی کے آخر میں کچھ طبی ماہرین کو تمباکو کے مضر صحت ہونے کا اندازہ ہوا، مگر 1920 میں باقاعدہ طور پر پھیپھڑوں کے کینسر کی رپورٹس آنا شروع ہوئیں۔ 17ویں صدی کے شروع اور 18ویں صدی کے آخر میں کچھ طبی ماہرین کو تمباکو کے مضر صحت ہونے کا اندازہ ہوا، مگر 1920 میں باقاعدہ طور پر پھیپھڑوں کے کینسر کی رپورٹس آنا شروع ہوئیں۔ 1950 اور 1960 کی دہائی میں مسلسل بڑی رپورٹس کے آنے سے یہ بات مکمل طور پر واضح ہو گئی کہ تمباکو نوشی سنگین طبی مسائل کی وجہ ہے۔ امریکہ کے محکمہ صحت سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق سگریٹ نوشی کرنے والوں میں دل کی بیماری کا خطرہ 2 سے 4 گنا تک بڑھ جاتا ہے، جبکہ پھیپھڑوں کے کینسر کا خطرہ 25 گنا بڑھ جاتا ہے۔
सिगरेट नोशी जिस्म के कई हिस्सों मसलन जिगर, मैदा और गुर्दों में कैंसर का बाइस बन सकती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में हर साल तकरीबन 70 लाख लोग सिगरेट नोशी के बाइस मौत का शिकार हो जाते हैं। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो सिगरेट नोशी नहीं करते मगर सिगरेट के मुहलिक धुएं का शिकार होते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक सिगरेट नोश की सिगरेट से और मुंह से निकलने वाले धुएं यानी सेकंड हैंड स्मोकिंग का शिकार होकर दुनिया में हर साल तकरीबन 6 लाख लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं। दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक में सिगरेट पर किसी न किसी अंदाज में पाबंदी आयद है। ज़्यादातर ममालिक में रेस्टोरेंट्स, ट्रांसपोर्ट एरियाज और काम काज की जगहों में सिगरेट नोशी पर पाबंदी है। पाकिस्तान डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 46% मर्द और 5.7% ख़वातीन तंबाकू नोशी करती हैं। सिगरेट नोशी करने वालों में ज़्यादा तादाद नौजवानों और किसानों की है। पाकिस्तान में फेफड़ों के कैंसर के 90% केसेस बराह रास्त तंबाकू नोशी से पैदा होते हैं, जिसके बाइस हर साल 1 लाख लोग जान की बाजी हार जाते हैं। सिगरेट नोशी की रोकथाम के लिए कुछ आलमी NGOs और इदारे मसलन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मुख्तलिफ सेमिनार्स और वर्कशॉप्स का इनेकाद करके लोगों को इसके मुहलिक असरात से आगाह कर रहे हैं। शरई हवाले से अगर बात की जाए तो अक्सर उलमा व फुक़हा के नज़दीक सिगरेट नोशी हराम है। हमारा दीन इस्लाम नापाक और ज़रर देने वाली चीज़ों को नापसंद करता है। इरशाद बारी ताला है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन मोमिनों पर पाकीज़ा चीज़ों को हलाल जबकि नापाक चीज़ों को हराम करार दीजिए। इसके अलावा सिगरेट की वजह से मुंह का बदबूदार होना शरई तौर पर सख्त नापसंदीदा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स कभी कच्चा लहसुन या प्याज खाकर मस्जिद में ना आए, क्योंकि इससे फरिश्तों को तकलीफ़ होती है। जब लहसुन और प्याज जैसी हलाल चीज़ों से पैदा होने वाली बदबू के बारे में ये हुक्म है तो सिगरेट जैसी हराम चीज़ की कराहियत का आलम क्या होगा। हैरत अंगेज़ बात यह है कि सिगरेट के बेशुमार नुकसानात का इल्म होने के बावजूद ऐसी क्या बात है कि लातादाद लोग मुस्तकिल बुनियादों पर सिगरेट पीते हैं और इसे तर्क करने पर तैयार नहीं। सिगरेट पीते वक्त निकोटिन नामी केमिकल की फराहमी की वजह से हमारा दिमाग डोपामाइन नामी एक केमिकल खारिज करता है, जिसकी वजह से इंसान आर्जी तौर पर खुशी महसूस करता है। यही वजह है कि एक सिगरेट नोश को जैसे ही किसी बोरियत या टेंशन का सामना होता है तो वो दिमागी तौर पर इस हालत से निकलने के लिए सिगरेट का इस्तेमाल करता है। सिगरेट नोशी जैसे मकरूह अमल को तर्क करने के लिए सबसे पहले सिगरेट नोशी के बेशुमार जिस्मानी, रूहानी और नफ्सियाती नुकसानात को मलहूज़े खातिर रखते हुए तंबाकू नोशी तर्क करने का मुसम्मम इरादा किया जाए। सिगरेट नोशी की जगह कोई और अच्छी और सेहतमंद आदत अपनाई जाए, जैसे वर्जिश करना, मुताला करना और अच्छी मजालिस में शिरकत करना वगैरह। ऐसे दोस्तों से परहेज़ किया जाए जो सिगरेट पीते हों और ऐसी महफिलों में भी जाने से इज्तिनाब किया जाए। मिसवाक का एहतमाम किया जाए क्योंकि मिसवाक मुंह को पाकीज़ा बनाती है। मेडिकल साइंस की रोशनी में भी कुछ ऐसी अद्वियात आ चुकी हैं जो किसी शख्स को सिगरेट नोशी से छुटकारा दिलाने में मददगार साबित हुई हैं। इन अद्वियात के लिए मुस्तनद डॉक्टर से रब्ता किया जाए। सबसे बढ़कर अल्लाह पाक से मदद मांगी जाए और नमाज और तिलावत कुरान का खुसूसी तौर पर एहतमाम किया जाए। वेलकम बैक नाजरीन, आपको ब्रेक के बाद फिर दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। अभी आपने एक डॉक्यूमेंट्री मुलाहिज़ा की जो सिगरेट नोशी के हवाले से हमारे टीवी चैनल की तरफ से खुसूसी तौर पे तैयार की गई थी हमारे प्रोग्राम की तरफ से। तो हम आपसे बात कर रहे थे सिगरेट नोशी के हवाले से। तो सिगरेट नोशी के हवाले से पूरी दुनिया के अंदर हम देखते हैं तो आलमी NGOs इसके हवाले से अवेयरनेस चलाती हैं, अवेयरनेस के प्रोग्राम्स होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, लेकिन उस सब के बावजूद हम देखते हैं कि इसकी शरह के अंदर कमी नहीं आ रही। तो जैसे डॉक्टर साहब के साथ हमारी पहले गुफ्तगू चल रही थी कि आप लोगों को सिर्फ अवेयर कर दें, अवेयर कर देना काफ़ी नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि डॉक्टर हजरात जिनको इस बारे में सबसे ज़्यादा इल्म है, जो इस बारे में सबसे ज़्यादा जानते हैं कि ये चीज़ जो है वो सेहत के लिए मुज़िर है, तो उस वजह से जो सबसे ज़्यादा इस बात को जानते हैं ये चीज़ सेहत के लिए मुज़िर है, लेकिन उस सब के बावजूद होता इस तरह का है कि डॉक्टर हजरात भी इस सिगरेट नोशी की लत के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। तो इसके लिए लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको एक मजबूत किस्म का कानून बनाना पड़ेगा ताकि माशरती प्रेशर लोगों के ऊपर डेवलप हो। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने फरमाया कि आपको बाकायदा तौर के ऊपर एक ऐसा कानून लाना पड़ेगा जहाँ पर आप खुलेआम सिगरेट नोशी करने के ऊपर पाबंदी लगाएं, क्योंकि खुलेआम सिगरेट नोशी करने से, जैसे मैंने बताया, कि सेकंड हैंड
स्मोकिंग के जरिए से तकरीबन एक साल के अंदर 6 लाख से ज्यादा लोग मौत का शिकार हो रहे हैं, तो आप पूरे माशरे के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं। तो इस तरह के कानून होने चाहिए, और जो लोग सिगरेट नोशी करना चाहते हैं और जो लोग इस लत के अंदर मुब्तला है, उनके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि पूरे रिहैब सेंटर्स खोले। आपके सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर ऐसे डॉक्टर्स मौजूद होने चाहिए जो इस हवाले से अवेयरनेस भी फैलाएं, और जो लोग इस सिगरेट नोशी की लत छोड़ना चाहते हैं उनको मोटिवेट करें, उनको तरीकाकार बताएं। और जो लोग बहुत ज्यादा चेन स्मोकर हैं, जो लोग बहुत ज्यादा इसकी लत के अंदर मुब्तला हैं, उनके लिए जो मेडिकल तरीकाकार है, जो मेडिकल मेथड्स हैं, वो उनके सामने रखें और उनको बताएं। और इसके ऊपर बाकायदा पूरी एक मुहिम होनी चाहिए ताकि हमारा मुल्क इस बदतरीन माशरती नासूर से बच सके। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने इस हवाले से एक टैक्स लगाया है जिसका नाम रखा है गुनाह टैक्स, और गुनाह टैक्स सिन टैक्स के नाम से टैक्स लगाया है। और वो उनका कहना यह है कि हम इस हवाले से ये कोशिश करेंगे कि सिगरेट नोशी के ऊपर एक तो टैक्स लगे, मुल्क की जो आमदन है उसके अंदर इजाफा हो, और फिर जो सिगरेट नोशी की शरह है उसके अंदर कमी वाक़ हो। तो मेरे ख्याल से अगर आप एक टैक्स लगा रहे हैं तो टैक्स लगा के इसका क्या मतलब है कि आप अगले इंसान को एक जवाज़ फराहम कर रहे हैं कि ठीक है, गुनाह करने के ऊपर आप टैक्स दो और गुनाह करते जाओ। क्या हमारी शरीयत, क्या हमारा इस्लाम हमें इस बात की इजाजत देता है कि हम पैसे लेके अगले इंसान को गुनाह करने की इजाजत देता है? ये बिल्कुल भी गलत आपका कानून है, और आपको उस कानून को बदलना होगा, और आप इसके ऊपर बाकायदा सख्ती से पाबंदी करें। और वजह क्या है, क्यों ये लोग इसके ऊपर पाबंदी नहीं लगाते? वजह इसकी यह है कि इसके अंदर हमारे सियासी लोग शामिल हैं, सियासी रसूख है। अगर आप पीछे जाएं तो जो लोग इस फैक्ट्रियों को चला रहे हैं और जो लोग इनके मालिकान हैं, उनके बहुत गहरे रवाबित हैं सियासी लोगों के साथ, और वो ऐसा बिल कभी नहीं आने देंगे। उनको पता है कि अगर ऐसा कोई बिल आ गया तो उसके बाद क्या होगा कि हमारे अपने कारोबार बंद हो जाएंगे। तो ये पूरा एक सिनेरियो है सोसाइटी का, जिसकी वजह से वो लोग अपने कारोबार की खातिर, अपने पैसे की खातिर, उनको चलाने के लिए वो लोग पूरे माशरे को एक दलदल के अंदर लेके जा रहे हैं। तो अगला हमारा टॉपिक करप्शन के हवाले से है, तो हम करप्शन के ऊपर आते हैं। और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट हैं और एडिटर हैं रोजनामा पाकिस्तान के शाहिद नज़ीर चौधरी साहब ने, जो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं। तो उनसे हम जानते हैं कि ग्राउंड लेवल के ऊपर पाकिस्तान में करप्शन किस तरह से हो रही है और किस तरह इसका सद्देबाब मुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, वह सब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत नवाजिश जनाब चौधरी साहब, आपने अपना खुसूसी वक्त इनायत फरमाया। आप जैसे कि हमारा मौजू करप्शन के हवाले से चल रहा है, तो आपने ग्राउंड रियलिटी के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की है, तो आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह से करप्शन का ये जो नसूर है ये परवान चढ़ रहा है? आप देखिए जी कि पाकिस्तान में जो करप्शन है उसी ने इस मुआशरे की सारी जितनी भी हैं इक़दार को खोखला कर दिया है। और अब सूरत हाल ये है कि एक जमात जो है PTI, जो करप्शन के नसूर को ख़त्म करने का नारा लेकर अपना उसने वोट बैंक जो हासिल किया है, उसको मैंडेट मिला है कि उसने मुल्क के अंदर से करप्शन को ख़त्म करनी है। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इस मामले में बड़े मुखलिस नज़र आ रहे हैं और बड़े पुरजोश भी हैं कि वो करप्शन को ख़त्म करने के लिए तवज्जो कर रहे हैं, जिसके लिए नैब भी अपना किरदार अदा कर रही है। लिहाजा इस चीज को देखना है कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा जो मसला है वो करप्शन है। इस करप्शन की वजह से आप जितने भी इदारे हैं वो नाकामी से दो चार नजर आते हैं। लिहाजा ये चीज तय पाई, वो जैसा कि उन्होंने कहा कि मैं जिसको भी हाथ डालता हूँ, जिस पटारी को भी खोलता हूँ, उसमें से एक नया फितना, एक नया फसाद, एक नया सांप जो है फिनियर वो निकलता है। तो उसकी वजह यह है वो अगर वो किसी इदारे को ठीक करना चाहते हैं, मामलात को इस्लाह की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, तो उन्हें ये चीज साबित हो जाती है कि कोई भी इदारा करप्शन से पाक नहीं है। लिहाजा जब तक इसकी जड़ों को साफ करने के लिए पूरी तरीके से इस नासूर को खत्म नहीं किया जाएगा जड़ों से, कोई भी इदारा अपना किरदार अदा नहीं कर पाएगा। इसलिए ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में अगर पानी का मसला है तो उसके पीछे भी करप्शन नजर आती है, पाकिस्तान के अंदर अदारों की नाकामी है तो उसके पीछे भी करप्शन नजर आती है। लिहाजा जब तक करप्शन का नासूर खत्म ना किया जाएगा, इसकी रगों में से, अशराफिया की रगों में से करप्शन को खत्म नहीं किया जाएगा, अवाम की रगों में से करप्शन को खत्म नहीं किया जाएगा, मुल्क जो है वो आगे नहीं बढ़ सकेगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है करप्शन है, जिसने मेरिट की धज्जियां बखेर दी हैं, जिसने गरीबों को इंसाफ नहीं मिलने दिया, जिसमें कोई जो हर तरह के इम्तियाजात जो हैं वो सोसाइटी में इतने बढ़ चुके हैं, तो वही सारी की सारी इसके पीछे करप्शन नजर आती है, जिसका खत्म करना ही मौजूदा हुकूमत का सबसे बड़ा एक टारगेट भी है और चैलेंज भी है। क्योंकि करप्शन के बगैर आप देख रहे हैं कि मुल्क का जो है निजाम चलना नामुमकिन है, चाहे वो इक्तिसादी हो या समाजी हो या तहजीबी हो या सकाफती हो। बिल्कुल चौधरी साहब, आपने जैसे जिक्र फरमाया कि वज़ीर आज़म कहते हैं कि मैं जिस भी पटारे को खोलता हूं वहां पे मुझे एक बड़ा फनीर साहब नजर आता है, तो क्या वजह है कि पाकिस्तान को हमारे से वजूद में 70-71 साल का अरसा हो गया, तो ये करप्शन इस कदर परवान चढ़ गई, वजह क्या हुई?
देखिए करप्शन का ये जो फितना है पाकिस्तान में, करप्शन एक पूरी इंडस्ट्री बन चुकी है जो मेरे ख्याल में। करप्शन एक एहसास का नाम नहीं है सिर्फ, करप्शन अब एक इंडस्ट्री बन चुकी है जो पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम इतना जो है वो मजबूत नहीं रहा, जहां मिलिट्री दौर भी रहे हैं, मार्शल लॉ भी रहा है, लिहाजा जिसकी वजह से एक जबर की कैफियत भी रही, और इस जबर की वजह से अवाम और सियासतदानों के दरमियान जो हुक्मरान तबका है और अवाम के दरमियान एक बहुत बड़ी तो खलीज जो है वो हायल रही है, जिसकी वजह से अवाम को ना अपने हकूक का पता चला कि हमें जो नारा दिया जा रहा है वो हमारे हकूक को सल्ब करके दिया जा रहा है, हमें ये लाल बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है जो पूरी नहीं होती। तो लिहाजा अवाम को अवेयरनेस नहीं है। यही किरदार जो मीडिया ने करना था, अवाम को भरपूर तरीके से इंफॉर्मेशन देने के लिए, उनकी रहनुमाई करने के लिए, उनको तालीम और तरबियत देने के लिए जो मीडिया ने किरदार करना था, वो भी इसी करप्शन की वजह से वो भी अपने जो फराइज अदा नहीं कर सका, जिसकी वजह से अवाम को ये बिल्कुल नहीं पता चला कि पिछले इतने 70 सालों में उनके साथ क्या कुछ हुआ, सिवाय इस बात के कि जी मार्शल लॉ लग गया, जमहूरी निजाम नहीं चलने दिया गया। सारी करप्शन का निजाम सिर्फ हम फौज जो मार्शल लॉ को नहीं दे सकते, उसकी वजह है कि जो जमहूरी निजाम भी पाकिस्तान में चला है उसमें भी करप्शन इन्वॉल्व थी, वो शुरू दिन से ऐसा रहा है। करप्शन जो है वो जब आपने अपने काम करवाने के लिए, अपने मुफादात को पूरे करने के लिए हुक्मरानों ने दूसरे तबकों को खरीदना शुरू किया, जैसे सबसे बड़ा मीडिया को खरीद कर मीडिया पर जबर करके उन्होंने जो 50s के बाद ही ये काम सारा शुरू कर दिया था, और लिफाफा जर्नलिज्म की जो इस्तिलाह उस वक्त सामने आ गई थी, या सीक्रेट फंड्स के नाम पर जो साथियों को खरीदा जाता था, तो बुनियादी वजह ये थी कि आपने लोगों को हकायक नहीं बताने, ना लोगों की तरबियत करनी है, ना आवाम की तरबियत करनी है, कि ये पता ही ना चले कि हुक्मरान तबका क्या कर रहा है। अच्छा चौधरी साहब, मैं मीडिया के ऊपर आना चाहूंगा। आपने जैसे जिक्र फरमाया कि येलो जर्नलिज्म जो है, लिफाफा जर्नलिज्म, इसको फरोग मिला, तो पिछले 10 सालों के अंदर आप क्या देखते हैं कि क्या ये जो लिफाफा जर्नलिज्म है इसको फरोग मिला है? और अब आज मौजूदा सूरत हाल देखें मीडिया की, तो बहुत मंदे चल रहे हैं, बहुत से टीवी चैनल्स बंद हो रहे हैं, तनख्वाहों के अंदर कमी आ रही है, तो क्या इसकी क्या वजह है? क्या ये इसके ऊपर जो येलो जर्नलिज्म था उसके ऊपर बंदिश हो रही है? आप देखें ना, जो मीडिया का किरदार है, आप देखें हुकूमत के 3 अगर पिलर के मुकाबले में अगर मीडिया खड़ा है, तो ये वाहिद ऐसा एक फोरम था जो बराह रास्त अवाम के हकूक का जिसने तहफ़्फ़ुज़ करना था, इस मुल्क की सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ करना था, इस मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जाना था, ताकि वो तबका जो करप्शन का शिकार होते हैं और पूरी रियासत को नाकाम बनाने की कोशिश करते हैं, या अवाम के हकूक पूरे नहीं करते, अवाम को लाल बत्ती के पीछे लगा के रखते हैं, जो तरक्याती कामों के नाम पर जो पैसा कमाते हैं, वो उन सबको बेनकाब करना और उनको मंजरेआम पर लेकर आना, ये मीडिया का काम था जो पूरी दुनिया में होता है। ये मीडिया एथिक्स का सवाल है। लिहाजा मीडिया भी इन लोगों के अगर हाथ में लग गया और उनके तावन करने लग पड़ा, उनका एक साथी बन के उनके साथ चलने लग पड़ा, तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारा सबसे बड़ा जो सानिया ये था कि अब चौकीदार जो थे वो चोरों के साथ मिल गए। तो ये काम ऐसा होने की वजह से ही सारी खराबियां पैदा हुई हैं। मीडिया का जो ये पिछले 10 साल की बात कर रहे हैं, 10 साल में अगर आप कहते हैं कि मीडिया करप्शन की वजह से ऐसा हुआ है, तो ये ऐसी बात भी नहीं है। एक टेक्नोलॉजी का नया दौर आया पाकिस्तान में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है पिछले 17-18 साल के दौरान जब ये मंजरेआम पर आया है, तो इसमें जाहिर है एक नई टेक्नोलॉजी आने से मीडिया को एक जो बूस्ट अप मिला है, तो उसमें लोगों को मौके अच्छे मिले हैं जिससे खुशहाली आई है। तो इसके पीछे भी अगर से हम ये कह सकते हैं कि सारी बातें एक जैसी नहीं है कि सारा मीडिया ऐसा होगा या येलो जर्नलिज्म सारी ऐसी होगी। अच्छे मीडिया, प्रिंट मीडिया में बड़े अच्छे बावकार लोग हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बड़े बावकार लोग हैं जो हाइक पर गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन यह है क्योंकि मजमूई किरदार हमारा ऐसा, अगर पॉलिटिकल सिस्टम हमारा सारा ऐसा हो गया कि जिसकी वजह से पाकिस्तान बहरहाल कुछ ना कुछ हाथ मीडिया को मुतासर किया है। जी कुछ ना कुछ हाथ रहा है। देखें आप, देखिए जी, इसमें मैं तो कहता हूँ जी पूरे कुछ ना कुछ बहुत सारा हाथ रहा है। आप ये देखें ना, इसके ये बातें अब छुपी हुई तो नहीं है कि जो अभी ऐसी जो पनामा पेपर्स आए उसमें भी ये बात सुनने में आई कि बहुत सारे ऐसे सहाबी हैं जिनके भी नाम जो है इसमें लिस्ट में आएंगे। तो ये अगर सहाबियों के अगर स्विस अकाउंट्स बन सकते हैं या इसी तरह गैर मुल्की उनकी जायदादें उनके मंजरेआम पर आ सकती हैं, तो इस पर सवाल तो उठता है। अच्छा साहब, मौजूदा क्राइसिस मीडिया का क्राइसिस है, ये जो देखे ना, ये मुआशरे की इस्लाह के सबसे बड़ा मीडिया मुआशरे की इस्लाह का सबसे बड़ा और जिम्मेदार एक सोर्स है।
صحیح. جس کو کسی صورت میں بھی اپنے فرض سے جو ہے نا غداری نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن ہمارے میڈیا نے ہر طرح کے ایتھکس کو ختم کرتے ہوئے بالکل جو حکمرانوں کے ساتھ کرپٹ مافیا جو ہے اس کے ساتھ مل کر یہ ایسا کردار ادا کیا، تو یہ انتہائی افسوسناک ہے، اور جس پر یہ قوم بھی اب میڈیا سے یہ سوال کرتی ہے. آپ دیکھیں قوم کیا تاثر دیتی ہے، تو یہ میڈیا تو سارے کی طرح قوم کا ہمدرد تھا اور اسی کا اسپوکس مین تھا. میڈیا، آزاد میڈیا نے ہی اور باوقار میڈیا نے ہی اور ایتھکس پر کام کرنے والے میڈیا نے ہی جمہوریت کو مضبوط کرنا تھا، اداروں کو مضبوط کرنا تھا. تو لہذا میڈیا کے اندر بھی اگر ایسے حالات اگر پیدا ہوئے ہیں تو یہ بڑا افسوسناک کام رہا ہے، جس کی وجہ سے کرپشن کو جو پاکستان میں تباہی جو ہے پھیلانے میں ایک موقع ملا ہے. اچھا چوئی صاحب، جو میرا جو اسپیسیفک سوال ہے کہ جو موجودہ کرائسس ہیں میڈیا کے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ میڈیا کے جو موجودہ کرائسس ہیں، یہ دیکھیں یہ ہر دور میں دور حکومت میں آتے رہے ہیں، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ایسا ہوا. جو آپ 50s کی میں نے جیسے بات کی، جیسے پاکستان کے اندر جو میڈیا جو کام کر رہا ہے، پہلے پرنٹ میڈیا تھا، یہ ایوب خان دور میں بھی ایسا رہا، یا خان کے دور میں رہا، بلکہ جمہوریت کو پروان چڑھانے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا نام لیا جاتا ہے. بھٹو صاحب کے دور میں میڈیا پر یہ بہت برا وقت بھی آیا. انہوں نے جو بہت سارے اخبارات کو جو نیشنل پریس ٹرسٹ کے نیچے انڈر لے لیا تھا، ان کو گورنمنٹ کے بینر نیچے لے لیا تھا. پابندیاں اخبارات کری، ضیاء الحق کے دور میں یہ میڈیا پر پابندیاں رہیں، مشرف کے دور میں رہیں، ہر طرح کے جمہوری دور میں بھی میڈیا پر سختیاں رہی ہیں، نواز شریف صاحب کے پہلے دور میں بھی رہا، ہر دور میں کسی نہ کسی صورت میں میڈیا پر رہا. لیکن ابھی آ کے جو حالات پیدا ہوئے ہیں، اس میں اگر یہ کہا جائے کہ پی ٹی آئی نے یہ فوراً آ کے تو اس طرح کے حالات پیدا کرنی ہے، میڈیا پر سختی کی ہے، تو یہ بھی قرین قیاس بات نہیں ہے، یہ پورا سچ نہیں ہے. کیونکہ میڈیا کے زیادہ تر جو کرائسس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان کے جو بل ہیں، جو واجبات ہیں جو حکومت کے ذمہ تھے، وہ ادا نہیں کیے گئے. تو لیکن یہ جو بلوں کی جو بات ہے، یہ تو سابقہ حکومت کے کھاتے میں ہے. تو لہٰذا انہوں نے اس چیز کو مینج کرتے کرتے اس میں ٹائم تو لگا ہے، تو میڈیا دوبارہ سے اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ جو گھوسٹ قسم کا جو میڈیا تھا، یا پیراشوٹرز کا جو میڈیا تھا، جن کا کام صرف پاکستان کے اندر صرف پولیٹیکل سسٹم پر ہی سارے پروگرامز کرنے تھے، ان پر تھوڑا سا زوال آیا ہے کہ اب ان سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ کیا آپ اپنے ملک کا جو حقیقی جو ایک کلچر ہے، پاکستان کی جو ترقی ہے، آپ اس کو بھی تو دکھائیں نا. تو چونکہ اس میں ان چیزوں میں چونکہ زیادہ ان کو پذیرائی ان کو توقع ہے کہ نہیں ملیں گی، ریٹنگ نہیں ملے گی، تو لہٰذا ان کو ایک کرائسس جو ایک بحران کا ایک جو مصنوعی بحران ایک انہوں نے پیدا کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ ایک بحران نظر آ رہا ہے. تو یہ ایسی بات نہیں ہے، پاکستان کے میڈیا کے اندر بھی ایک سیاست ہے جو اپنا کردار کسی نہ کسی صورت میں ادا کرتی ہے. چلو ایسا میرا آخری سوال آپ سے ہے کہ کرپشن کے اوپر ہماری ایک سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کسی بھی با اثر بندے کے اوپر ہاتھ ڈالا جاتا ہے، کیسز چلتے ہیں، ڈاکٹر اعظم کا مسئلہ دیکھ لیں، اور بڑے بڑے نام ہمارے سامنے ہیں، ہاتھ ڈالا جاتا ہے، عدالت میں معاملہ چلتا ہے اور وہاں سے وہ چھوٹ کے نکل جاتے ہیں. پکڑے کیوں نہیں جاتے یہ بندے؟ نہیں پکڑے جاتے، کون نہیں پکڑا جا رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں ایک بتدریج ایک نیب کے ذریعے اگر آپ بات کر رہے ہیں، آپ کا مقصد یہ ہے کہ نیب کی طرف اشارہ جاتا ہے کہ پکڑے کیوں نہیں جاتے. کرپشن کے حوالے سے ابھی تک جتنے لوگ آئے ہیں سب سے کیسز چاہتے ہیں، بتدریج ایک کام ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں نیب جو ہے وہ میرٹ پر ایک کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اس نے پہلے بھی بہت سارے ایسے پاکستان کے اندر ایسے جتنے سکینڈلز ان کو بے نقاب کیا اور ان کی ریکوریز کروائی ہیں، جس کے ڈبل شاہ تک بہت بڑا کیس تھا. لاہور کے اندر پراپرٹیز کے کئی کیس تھے. موٹر سکینڈل ایک بہت بڑا بنا تھا جس میں کروڑوں روپے اربوں روپے کی انہوں نے ریکوریاں کی تھی نیب نے. لیکن وہ کچھ اور ایشوز ہیں جو پولیٹیکل سسٹم پر ہم آ جاتے ہیں نا، جبکہ یہ سیاسی لوگوں کو جو کرپشن کا شکار ہیں، جو کرپٹ مافیا کا حصہ ہیں یا قبضہ گروپوں کے جو سرخیل ہیں، ان لوگوں کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا ہے؟ تو میرا خیال ان کو آپ فہرست میں کروا کے دیکھ لیں. جو بڑی گنز ہیں، بڑے بڑے مگر ماچھ ہیں، ان کو پکڑا جا رہا ہے. جیسے کہ اس موجودہ حکومت میں بھی آپ دیکھیں، اس کو یہ ہے کہ فیئر ٹرائل اگر ہو، سوال یہ ہے کہ اگر ٹرائل فوری ہو جائے اور جو سب کے ساتھ منصفانہ قسم کا نیب کرے، تو اس طرح کا پھر پروپیگنڈا بھی ختم ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب، ہمیں دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ جب ٹرائل ہوتا ہے تو وہاں پر اندر کھاتے کچھ نہ کچھ ڈیلز ہو جاتی ہیں اور وہ ان سے کچھ پیسے لے کے ان کو دوبارہ سے پیسے دے کے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تو کیا یہ عمل ٹھیک ہے کہ وہ ریکوری کروا کے ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے، یا ان لوگوں کو سزا ہونی چاہیے تاکہ ایک آپ سمجھے کہ معاشرے کے اندر ایک مثال قائم ہو اور دوسرے لوگوں کو بھی کان ہو کہ یار اگر اتنے بااثر لوگوں کے اوپر سزا قائم ہو سکتی ہے تو ہمارے اوپر بھی ہو سکتی ہے، ذرا وہ لوگ چکنے ہو جائیں؟ دیکھیں قانون کے مطابق جو سزا دینی ہے وہ
जो जब ऐसा कोई कानून करप्शन पर सजा देने का बन जाएगा तो उसके मुताबिक सजा होनी चाहिए। हमारी ख्वाहिशात तो कुछ और तरह की हैं। मकसद ये है कि अगर भूख है तो हम कहें कि जी भूखे हैं हम, तो भूख की वजह से लोग चोरी करते हैं और आप उनके हाथ काट देंगे, और करप्शन जिसने की है आप उसको फांसी पर चढ़ा देंगे। तो आपने देखना यह है कि आपके मुल्क के अंदर करप्शन का नसूर इतना फैला हुआ है कि यहाँ ऐसा ना हो कि मासूम लोग जो हैं वो सजा से दोचार हो जाएं और वो तख्त और जो है कचहरियों की सारी जिंदगी जो है वो उनके घर तबाह हो जाएं, और वो इस ताजीर का जो जैसा कि पहले भी होता रहा है कि जैसे ये पुलिस मुकाबले होते रहे कि बेगुनाह और मासूम लोग जो हैं वो कत्ल कर दिए जाते हैं या मार दिए जाते हैं या सारी उम्र जेलों में सड़ते रहते हैं। पहले आप पूरे मुआशरे को ठीक करें, उसके लिए सिस्टम बनाएं। फिर करप्शन के हवाले से जो एक नैब का एक कानून है जो इन्होंने रिकवरियां करवा के भी देनी है, जो प्ली बार्गेनिंग भी होती रही है, तो उनके जो पैसा है वो रिकवर भी होता है। लेकिन देखना ये सारे का सारा कानून साजी से इसका ताल्लुक है। जो मुल्क की अदलिया एक कानून बनाएगी तो वो हमें सबको कबूल होना चाहिए। हमें सिर्फ अपनी ख्वाहिशात पे नहीं हम चल सकते ना। अच्छा चौधरी साहब, आखिरी सवाल मेरा, बतौर तज्जिया निगार आप ग्राउंड रियलिटी के ऊपर क्या देख रहे हैं? हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या देखते हैं कि जो करप्शन का नसूर इस कदर बढ़ गया था, आगे 2 से 4-5 सालों के अंदर इसमें कोई वाज़ेह कमी देखने को आएगी? हेलो जी डॉक्टर जी चौधरी साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी बोलें। जी चौधरी साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे मैं आगे देखें। जी सवाल सुन लिया चौधरी साहब आपने? अल्लाह ताला मुझे तो ये उम्मीद नजर आ रही है कि 5 सालों में करप्शन के नतायज बड़े मस्बत निकलेंगे। अगर इसी तरह कंटिन्यूसली होती रहती है ना, तहकीकात होती हैं, तो इसके बड़े मस्बत निकलेंगे। अदलिया मुतहरक हो चुकी है। इस वक्त जो है लॉ फेयर का दौर आ चुका है कि जितनी भी इनसे पहले जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने भी अपना किरदार अदा किया। अब मौजूदा चीफ जस्टिस जो साकिब निसार हैं वो भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं और लोगों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो अदलिया को इस्तेमाल कर रहे हैं और मैदान में निकले हुए हैं। इनके बाद जो चीफ जस्टिस आएंगे मुझे यही लग रहा है कि वो इससे आगे बढ़कर अपना जो है ना फर्ज अदा करेंगे और ये करप्ट माफिया को यकीनी तौर पर इन 5 सालों में जब तक ये हुकूमत रहती है या इसके बाद भी आके पाकिस्तान एक नए दौर में दाखिल हो चुका है। क्योंकि पाकिस्तान अगर इस दौर में दाखिल नहीं होगा, ऐसे फैसले नहीं होंगे तो पाकिस्तान की अपनी सर्वाइवल पर बड़ा सवाल आ जाएगा, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं आएगी। पाकिस्तान के अंदर पूरी दुनिया का अगर बिजनेस आ रहा है तो इसके लिए तरक्याती जो कामों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी जो आपने सरमायादारों को पाकिस्तान में लेकर आ रहे हैं तो उसको करप्शन से आपने फ्री करा के आगे निकलना है। तो पाकिस्तान में के अंदर मुझे ये लगता है ये हमारे पॉलिसी साज इदारों ने ये फैसला कर लिया असूली कि अब पाकिस्तान के अंदर या करप्ट माफिया चलेगा या फिर जो है इंसाफ का बोलबाला होगा। तो अदलिया की जो एक इनकलाबी दौर उसका शुरू हो चुका है, उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बच पाएगा। हाँ, किसी को सजा होगी, कोई नाअहल होगा और कोई जो प्ली बार्गेनिंग से जाएगा, क्योंकि मुल्क का जो लूटा हुआ पैसा वो भी तो आएगा। यहाँ कई लोग ऐसे भी वो कहते हैं कि जी मैं तो 10 करोड़ रुपया नहीं दे सकता, आप मुझे 10 साल कैद में डाल दें, कोई बात नहीं। मसला ये है कि पैसा वापस लेना है। पैसा वापस लेने के बाद साथ साथ आप उनको सजा भी दें ताकि दूसरे लोगों को एक इबरत मिले। और मुझे लगता है ये जामे हिकमत अमली होनी चाहिए और वो आपको नजर आ रही है अभी। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज़ चौधरी साहब हमारा साथ देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन कराम, चौधरी साहब की आपने बहुत ही फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू समात फरमाई और जो उनका तज़्ज़िया था माशाल्लाह वो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं ग्राउंड रियलिटी के ऊपर, और ग्राउंड को देखते हुए उन्होंने अपने जो उनकी आरा थी वो हमारे साथ शेयर की। यहाँ पर हमने आपके लिए खसूसी रिपोर्ट तैयार की है करप्शन के हवाले से, वो देखते हैं, उसके बाद फिर दोबारा से हाजिर होते हैं। करप्शन का खात्मा कौमी तामीर व तरक्की की राह में पहला संगे मील। करप्शन किसी ओहदे या ज़िम्मेदारी पर बराजमान शख्स की जानिब से नाजायज़ फ़ायदा हासिल करने के लिए की गई बददियानती और मुजरिमाना सरगर्मी का नाम है। रिश्वत लेना, ज़मीनों का नाजायज़ हक़ मलकियत इख्तियार करना, फ़राड, चोरी, अकरीबा परवरी वगैरह करप्शन की मद में आते हैं। करप्शन किसी भी पब्लिक या प्राइवेट अदारे में हो सकती है। सरकारी इदारों में करप्शन फ़ंड्स, ग्रांट्स और ठेके देने में बेज़ाब्तगियों की सूरत में होती है। वर्ल्ड बैंक की एक हालिया तहकीक के मुताबिक पॉलिसी साज इदारे, चाहे वो मुंतखब नुमाइंदे हों या ब्यूरोक्रेट, करप्शन में कमी या ज़्यादती के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। सियासी करप्शन अवामी क़ुव्वत, ओहदे और वसाइल का नाजायज़ इस्तेमाल है।
سیاسی کرپشن میں عہدے کا ذاتی مفاد کے لیے استعمال، پبلک پروجیکٹس کے لیے لی گئی رقم کا جان بوجھ کر غلط سمت میں استعمال جس سے اپنا اور اپنے اقربا کا مفاد مقصود ہو شامل ہے۔ پولیس کرپشن میں پولیس کی ذمہ داریوں سے لاپرواہی یا بددیانتی جس کا مقصد مالی فائدہ حاصل کرنا ہو شامل ہے۔ پولیس کرپشن بعض اوقات اپنے عہدے کی ترقی کے لیے کسی خاص کیس کی پیروی کر کے یا نہ کر کے کی جاتی ہے۔ کرپشن کے اسباب میں پیسے، پاور، لگژری اور دیگر مادی اشیاء کا لالچ، کمزور جمہوریت، کمزور عوامی رائے، سیاسی شفافیت کی کمی، صحافت کا مکمل آزاد نہ ہونا، بڑے پیمانے پر گروہ بندی اور اقربا پروری، غربت، تعلیم کی کمی شامل ہیں۔ کرپشن پرسیپشن انڈیکس کی 2017 کی رپورٹ کے مطابق اکثر ممالک کی کرپشن کے خاتمے کے لیے کارکردگی تسلی بخش نہیں۔ انڈیکس کے مطابق 2/3 ممالک میں کرپشن سے پاک ہونے کی شرح 43% ہے۔ انڈیکس کے مطابق کرپشن سے پاک ممالک میں سر فہرست نیوزی لینڈ، ڈنمارک، فن لینڈ، ناروے، سوئٹزرلینڈ، سنگاپور، سویڈن، کینیڈا، لگزمبرگ اور نیدرلینڈ شامل ہیں، جبکہ کرپٹ ممالک کی لسٹ میں سر فہرست شمالی کوریا، صومالیہ، جنوبی سوڈان، شام، یمن، سوڈان، لیبیا، افغانستان، گانیا بساؤ، وینزویلا شامل ہیں۔ نتائج کے مزید تجزیہ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جن ممالک میں پریس اور میڈیا کو جتنا عدم تحفظ حاصل ہے ان ممالک میں کرپشن کی شرح اتنی ہی زیادہ ہے۔ سماجی اور سیاسی امور کے ماہرین سمیت ہر ذی شعور انسان کے نزدیک کرپشن کسی بھی ملک و ملت کے لیے زہر کی حیثیت رکھتی ہے۔ کرپشن کی وجہ سے انویسٹرز کو شدید نقصان پہنچتا ہے اور ان کا اعتماد بری طرح مجروح ہوتا ہے۔ عوامی پروجیکٹس کے نتائج بے وقوف ہو جاتے ہیں اور مجموعی طور پر ملک کی معیشت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے بات کی جائے تو اسلام میں کرپشن کرنا کسی صورت بھی جائز نہیں، حتیٰ کہ اسلام اس بات کی ہدایت کرتا ہے کہ کسی شخص کی کوئی چیز اس سے اجازت لے کر ہی استعمال کی جائے۔ اسی طرح کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنے پر سخت وعید سنائی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسلمانوں کے راستے میں سے ناجائز طور پر ایک بالشت جگہ بھی ہتھیا لے تو قیامت کے دن 7 زمینوں جتنا بوجھ اٹھائے ہوئے آئے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اس شخص کا ایمان نہیں جس میں امانت داری نہیں، یعنی ایمان کی تکمیل کے لیے کرپشن سے پاک ہونا اور ایماندار ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعایا یعنی جس چیز کا وہ نگہبان ہے اس سے متعلق پوچھا جائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی ذمہ دار کے لیے اپنے فرائض ٹھیک طرح ادا کرنا اور اقربا پروری، جھوٹ اور خیانت سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ کرپشن کے سدباب کے ممکنہ ذرائع۔ نمبر 1، قانون پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے تاکہ کرپشن پر سزا کو یقینی بنایا جا سکے۔ رابرٹ کلٹگارڈ اپنی کتاب کنٹرولنگ کرپشن میں لکھتا ہے کہ کرپشن اس وقت تک ہوتی رہے گی جب تک کرپٹ آدمی کا کرپشن سے حاصل کیا گیا فائدہ کرپشن کی سزا اور پکڑے جانے اور سزا کے امکان سے زیادہ ہو، یعنی کرپشن کی سزا سخت ہونی چاہیے اور اس پر عمل درآمد بھی یقینی ہونا چاہیے۔ نمبر 2، فنانشل مینجمنٹ میں اصلاحات کی جائیں اور اعداد و شمار کرنے والے اداروں کی ذمہ داری کو مضبوط بنایا جائے۔ نمبر 3، میڈیا اور عوام کو بجٹ اور دیگر معاشی معاملات سے متعلق معلومات تک رسائی دی جائے تاکہ مقامی آبادی ان اعداد و شمار کو جان سکے اور ان کا تجزیہ کر سکے۔ معلومات تک رسائی دینے سے حکومت کو عوام کے سامنے جواب دہ ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ نمبر 4، تعلیم کو عام کیا جائے اور شہریوں میں شعور کو بیدار کیا جائے۔ نمبر 5، عالمی معاشی اداروں اور بینکوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے ذرائع اختیار کریں جس سے کسی بھی ملک کے کرپٹ لوگ لوٹا ہوا مال کسی اور ملک کے بینک میں ٹرانسفر نہ کر سکیں۔ چند سال پہلے یورپین یونین نے منی لانڈرنگ کے خلاف 4تھا ڈائریکٹیو پاس کیا جس کا مقصد یورپی یونین کے ممبر ممالک کو اس بات کا پابند کرنا تھا کہ وہ اپنی حدود کے اندر موجود کمپنیوں کے مالکان کی فہرست تیار کریں۔ اسی طرح یوکرین، UK اور ناروے نے بھی ایسے قانون تیار کیے ہیں جن کی روح سے کمپنیوں کو لازمی طور پر اپنے مالکان کے متعلق معلومات دینا ہوں گی۔ ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ کے مطابق پالیسی میں اصلاحات اور بہتر قیادت سے اعتماد کی فضا قائم کر کے کرپشن کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے۔ اس کی تازہ مثال ارجنٹینا ہے جو کرپشن کے خاتمے میں مثبت سمت میں جا رہا ہے۔ ارجنٹینا میں کرپشن کی شرح میں کمی میں جو اقدامات مؤثر ثابت ہوئے ان میں قانون کی حکمرانی، زیرک قیادت، اوپن ڈیٹا اور ای گورننس کی صورت میں ٹیکنالوجی کا بہتر استعمال شامل ہیں۔
वेलकम बैक नाजरीन, आप करप्शन के हवाले से हमारी तैयार करदा रिपोर्ट देख रहे थे। उसमें बहुत ही स्टैटिस्टिक्स और जो इदाद शुमार हैं और जो जदीद दुनिया के हवाले से सिचुएशन चल रही है वो आपके सामने रखी गई है। करप्शन इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, करप्शन इस वक्त जदीद दुनिया का सबसे बढ़ता हुआ मसला है, बल्कि पूरी दुनिया का आप अगर इसे मसला कहें तो ये बनता जा रहा है। अगर हम बात करें करप्ट तरीन ममालिक की तो उनके फहरिस्त के अंदर शुमाली कोरिया, सोमालिया, जनूबी सूडान, यमन, शाम, लीबिया, अफगानिस्तान और इंडिया, ये वो ममालिक हैं जो करप्ट तरीन ममालिक की फहरिस्त के अंदर आते हैं। और इसी तरह वो ममालिक जिन्होंने अपने अंदर से करप्शन को ख़त्म किया है उनमें अर्जेंटीना, डेनमार्क और इस तरह के दीगर कंट्रीज़ हैं जिन्होंने करप्शन के हवाले से अपने इक़दाम किए हैं और उसको उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की है। इतनी जदीद दुनिया होने के बावजूद वो भी कुल्ली तौर पर अपने अंदर से करप्शन को ख़त्म नहीं कर पाए। इसकी बुनियादी वजह मादे की बढ़ती हुई ये जो रुझान है हमारे माशरे के अंदर, मादियत परस्ती जो हमारे अंदर सरायत कर गई है कि हर इंसान बस पैसे के पीछे दौड़ रहा है। उसकी कोशिश ये है कि उसके आज 2 से 4 और 4 से 5 और 5 से 6 चाहे घर हैं वो ज़्यादा हो जाएं, गाड़ियाँ ज़्यादा हो जाएं, बैंक बैलेंस बढ़ जाए। इंसान की भूख है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। हम अपने जो हमारे ओहदेदारान हजरात हैं और जो लोग हमारे लीडर्स जिनको हम कहते हैं और सरकारी जो नुमाइंदगान हैं, ज़रा कभी आप उनके असासाजात की तफसील देखें। अरबों खरबों के असासाजात हैं, न सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि मुल्क से बाहर असासाजात उन्होंने रखे हुए हैं। और मुझे समझ नहीं आती कितने अरबों खरबों रुपए का आप करेंगे क्या। इंसान एक वक्त की रोटी खा सकता है, आप अच्छी गाड़ी, एक गाड़ी के अंदर घूम सकते हैं। इतनी कसीर तादाद के अंदर गाड़ियाँ, इतनी कसीर तादाद के अंदर जायदाद, ये इंसान की भूख, ये हवस न जाने किस तरफ इंसान को लेके जा रही है। वो हदीस जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर इंसान को एक सोने की वादी मिल जाए तो वो अगली वादी की तलाश में निकल पड़ता है, चाहे पीछे से जो वादी है वो लूट के कोई और ले जाए। तो न जाने हमारी भूख क्यों नहीं ख़त्म हो रही। आप लाखों करोड़ों अरबों खरबों की ये जो हवस इंसान के अंदर पैदा होती जा रही है। और हमें ये देखने में आता है कि हमारे सरकारी इदारे और हमारे वो नुमाइंदे जिन्होंने इसका तहफ़्फ़ुज़ करना था वो खुद इस लत के अंदर मुब्तला होते जा रहे हैं। और इमाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले जो हमारे इदारे हैं, जो हमारी सिक्योरिटी के इदारे हैं, पुलिस की बात करते हैं, पुलिस जिस हद तक करप्शन के अंदर मुलव्विस है, मैं बयान नहीं करना चाहता, मेरी आदत नहीं है, ना हमारे चैनल की ऐसी पॉलिसी है कि हम नेगेटिव बातों को आगे लेके आएं। लेकिन क्या किया जाए, ये हकीकत है, ये आप और मैं जानते हैं, हमने अपनी आंखों से देखा है और ये हमारे मुआशरे का एक हिस्सा बन चुका है। जैसे कि हमारे तजिया निगार साहब चौधरी शाही साहब ने फरमाया कि करप्शन एक इंडस्ट्री बन चुकी है, करप्शन एक कारोबार बन चुका है। और अब हम लोगों ने जो सरकारी इदारे हैं उसमें अगर हम देखते हैं तो करप्शन फंड्स, ग्रांट्स और ठेकों की सूरत में होती है। और ये ऐसा एक वाइट कॉलर क्राइम बन चुका हुआ है कि करने वाले करप्शन कर जाते हैं और बाद में पकड़ने वाले दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनसे पकड़ा नहीं जाता। यही हमारे नुमाइंदगान जिनको हम वोट डाल के अपनी असेंबलियों में भेजते हैं, वो वहां पर जाके ऐसे कवानीन पास करते हैं जिससे अपनी करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। हमें अवामी नुमाइंदगान टीवी पे बैठ के बबांगे दोहल ये चैलेंज करते नजर आते हैं कि पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, साबित कर सकते हो तो साबित कर दो, वरना बच्चा बच्चा इस बात से वाकिफ़ है, बच्चे बच्चे को पता है कि किसने क्या किया है। लेकिन इस सब के बावजूद अदालतें उनके हाथ बंधे हुए हैं, इदारों के हाथ बंधे हुए हैं। उन्होंने कानून ही ऐसे बनाए हैं कि आप जो मर्जी कर ले, आप उनकी करप्शन को नहीं पकड़ सकते। करप्शन मुल्क की इक़्तिसाद को के बहरान की सबसे बड़ी वजह है। जहाँ जिस मुल्क के अंदर करप्शन होती है वहाँ पर लोगों की इजारादारी होती है, सियासी लोगों की इजारादारी होती है। वहाँ पर जो आपका छोटा इन्वेस्टर है, जो छोटा कारोबार करने वाला बंदा है, जो आपका मिडिल क्लास का बंदा है, वो अपना काम नहीं कर सकता। वहाँ पर बड़ी कंपनी अपनी इजारादारी कायम करती हैं और सियासी लोगों के साथ मिल के अपना असर रसूख इस्तेमाल करती हैं और वो कारोबार करके छोटे लोगों को डुबा देती हैं और पूरी मार्केट को अपने कब्जे में कर लेती हैं। फिर क्या नतीजा होता है कि आपको एटलीस्ट एंड ऑफ द डे आपको गैर मुल्की कर्जे लेने पड़ते हैं। और गैर मुल्की कर्जों से जो दबाव आपकी करेंसी के ऊपर आता है, आपकी मईशत के ऊपर आता है, उसके नतायज आज हमें अपने पाकिस्तान में देखने को मिल रहे हैं। रुपया है कि उसकी कदर में दिन ब दिन कमी हो रही है, महंगाई है कि दिन ब दिन वो बढ़ रही है। तो ओवरऑल हमें अपने आप को सही करने के लिए, हमें अपने माशरे को ठीक करने के लिए इस करप्शन के नासूर को जड़ से ख़त्म करना होगा। और हम ज़ाती तौर पे अगर बात करें तो इनफरादी हवाले से हर इंसान इस वक्त करप्ट हो चुका है, हर इंसान करप्शन का शिकार है। करप्शन सिर्फ पैसे की नहीं होती, करप्शन अपने ओहदे को
کا غلط استعمال کرنا, اپنی پاور کا غلط استعمال کرنا, چاہے وہ پاور زیادہ ہے چاہے وہ پاور کم ہے. ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی عہدہ ہے تو آپ اپنی پاور کا غلط استعمال کر سکتے ہیں. آپ ایک استاد بھی ہیں, اگر آپ استاد ہو کے اپنی ذمہ داری کو صحیح طرح سے نہیں انجام دے رہے, آپ اپنی پاور کا غلط استعمال کر رہے ہیں, تو آپ کرپٹ ہیں. آپ میں اور ایک حکومتی نمائندے کے اندر جو کھربوں کی کرپشن کر رہا ہے, جو 10 روپے کی کرپشن کر رہا ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تو خدارہ اس ملک کو پر رحم کیجئے, اپنے حالات کو بدلیے. اگر آپ اپنے بچوں کے مستقبل کو درست کرنا چاہتے ہیں, آج کی ہوئی آپ کی کرپشن کل آپ کے بچوں کے لیے, آپ کے قوم کے مستقبل کے لیے وہ بالِ جان بن جائے گی. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں, پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.